Question number 51. Two metal balls of radii 0.05 meter, it is my R1 বুলি কলো, and 0.04 meter ইয়াক মই R2 বুলি কলো, have same charge, so their ratio of surface charge density, তো আমি জানো যে surface charge density কিমান হয় q by surface area, so that is কি হ'ব 4 pi r square. তো যেহেতু সেম চার্জ, so মই কি ক'ব পাৰো যে q inversely proportional to কি কম r square. তেতিয়া হলে sigma 1 by sigma 2 মই কি লিখিম, মই লিখিম r2 by r1 whole square. তো যেহেতু মিটাৰত দিয়া আছে দুটা r1 r2, যদি মই সেন্টিমিটাৰলৈ লৈ যাওঁ তেনেহলে মই কাৰণ আলটিমেটলি আমি সেন্টিমিটাৰলৈ নিলেও কোনো কথা নাই, ৰেশিও হয়, গতিকে সেন্টিমিটাৰ সেন্টিমিটাৰ কাটাই যাব। তো গতিকে দিস ইজ 4 by 5 whole square, so answer will be what 16 into 25. so option D 20 into 25 নহয়, option B ও নহয়, option C ও নহয়, so correct option will be option A. Then question number 52. A potential difference of 220 volt is maintained across a 12,000 ohm resistor as shown in the diagram below. The voltmeter V has a resistance of 6,000 ohm and a point C is at 1/4 of the distance from A to B. The reading of the voltmeter. আচ্ছা, তো এই সার্কিটটো তোমালোকে চোৱা, সো আমাক কি কৈছে যে ভোল্টমিটাৰ টু ৰেজিস্ট্যান্স আমাক কৈছে 6000 ওম। ওকে, আচ্ছা, মই যদি এই সার্কিটটো মই এনেকে ভাবো যে এনেকে আমাৰ দুটা ৰেজিস্ট্যান্স আছে, এটো হৈছে ৰেজিস্ট্যান্স অফ দা ভোল্টমিটাৰ, এটো হৈছে R2 আৰু এখিনি হৈছে কিমান R1 আৰু কানেক্টেড টু কিমান, কানেক্টেড টু 220 ভোল্ট। আচ্ছা, গোটেই ৰেজিস্ট্যান্সটো কৈছে আমাক 12000, তাৰে 1/4 হ'ব আমাৰ এখিনি, অৰ্থাৎ আমাৰ R2 ৰ ভ্যালু হ'ব, আমাৰ R2 ৰ ভ্যালু হ'ব 3000 ওম। আচ্ছা, এটা তোমালোকে দেখিছা যে R2 আৰু RV কিহত আছে, প্যাৰেলালত আছে, গতিকে তাহাঁতৰ যেটো ইকুইভ্যালেন্ট মানে 2 আৰু ভোল্টমিটাৰ মিলি যেটো ইকুইভ্যালেন্ট ৰেজিস্ট্যান্স হ'ব হেতু হ'ব 3000 into 6000 divided by 3000 plus 6000, তাৰ মানে R1 R2 divided by R1 plus R2, so গতিকে আমাৰ এখিনি কি হ'ব 2000 ওম। আৰু R1 হ'ব আমাৰ কিমান, R1 হ'ব 12000 ৰ পৰা 3000 গলে R1 কিমান হ'ব, এখিনি হ'ব আমাৰ 9000 ওম। তো গতিকে নাও এতিয়া আমাৰ সার্কিটৰ টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স কিমান হৈ গল, R1 plus R2V 9000 আৰু 2000 টোটাল হৈ গল আমাৰ 11000 ওম। তেতিয়া কারেন্ট ইন দা সার্কিট কি হ'ব কোৱা, তো V by total resistance, so হৈছে 220 volt divided by 11000 ওম, অর্থাৎ আমি কি পাব পাৰো, আমি পাব পাৰো 2 by 100 ampere. তেতিয়া হলে তোমালোকে চোৱা, আমাক সুধিছে যে what will be the reading of the voltmeter, তাৰ মানে across this part আমাৰ potential difference কিমান হ'ব। তো তাৰ কাৰণে যদি মই across this part মই যদি V1 কম, V1 মই উলাই লওঁ, তো V1 কিমান হ'ব কোৱা, মোৰ V1 হ'ব 9000 into কারেন্ট হৈছে কি 2 by 100, so কিমান হ'ব 180 ভোল্ট, আৰু টোটাল মোৰ কিমান আছে 220। তেতিয়া হলে এই V2 কিমান হ'ব লাগিব, তো V2 হ'ব লাগিব টোটাল ৰেজিস্ট্যান্স 220 মাইনাস কিমান 180, অর্থাৎ কিমান হ'ব লাগিব 40 ভোল্ট। So correct answer will be option D. Question number 53. Two parallel wires
there is current of 3 ampere and 4 ampere in opposite direction. If the distance between them is 10 centimeter, the magnitude of force per unit length and the nature of the force will be. So unit number 4 class 12 magnetic effect of current at a direct question. So direct formula based question. So আমি জানো যে force between two conductor F is equal to কিমান হয় mu naught by 4 pi 2 I1 I2 divided by R per unit length. Okay, so mu naught by 4 pi 10 to the power minus 7 2 into 3 ampere into 4 ampere divided by 10 centimeter মানে 10 to the power minus 1. So our answer to whole 24 into 10 to the power minus 6 Newton. So 2.4 into 10 to the power minus 5 Newton. So যেহেতু opposite direction, so তার মানে force তো কি হবে লাগিব আমি সবে জানো force তো কি হবে লাগিব repulsive হবে লাগিব তো গটিকে আমার correct option will be what 2.4 into 10 to the power minus 5 Newton repulsive in nature. Okay, question number 54. Maxwell equation regarding electromagnetic wave describe the fundamental laws of electricity only, magnetism only, mechanics only, both electricity and magnetism. So I don't know it question ei nohoy karon yate likhi dise electromagnetic wave. So obviously option will be correct option will be what D. Such a ordinary question. Okay, then question number 55. Question number 55. Refractive index of glass 3/2 that of water. The critical angle of glass to water. So mone rakhiba critical angle tetiya hai hoy jetia light is moving from denser to rarer medium. So ami janu je sin C কি হ'ব লাগিব refractive index of কোনটো মিডিয়াম ওপৰত দিবা কোৱা ইয়াৰ ওপৰত দিবা নে ওয়াটাৰ ওপৰত দিবা সো ট্ৰিক্সটো কি হৈছে মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হৈছে কি যে সাইন কিটাও একতকৈ ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে তো গটিকে সদায় মনত ৰাখিবা ৰেয়াৰৰ মিডিয়ামটো ওপৰত লিখিবা আৰু ইয়াতে ৰেয়াৰৰ মিডিয়ামটো হৈছে আমাৰ কি ওয়াটাৰ সো তলত কোন আহিব গ্লাস আহিব তো গটিকে ওপৰত আমি কি লিখিম ওপৰত লিখিম আমি 4/3 আৰু তলত লিখিম কি 3/2 অৰ্থাৎ আমি কি পাম 8/9 তো গটিকে সি কি হ'ব sin inverse 8/9. Once again a very ordinary question. Okay, question number 56. Two polarizers are placed with their planes parallel to each other. If the intensity of the emerges light is to make half the maximum value, then angle through which must either polarizer be rotated. So Nellas law অঙ্ক তো আমি জানো I is equal to I naught cos square theta, where theta is the angle between the path axis of polarizer আৰু analyzer. So আমাক কি কৈছে I হ'ব লাগে I naught by 2 তেতিয়া হলে আমাৰ cos theta কিমান হ'ব কোৱা cos theta হ'ব plus minus 1/√2 তো theta হ'ব আমাৰ either 45 degree নহলে plus minus 45 degree নহলে plus minus 90 plus 45 degree তেতিয়া হলে কিমান হ'ব 135 degree এলিও তুমি চোৱা যেহেতু হাফ হ'ব লাগে হাফ মানে কি 1 তোমাৰ কি √2 তো গতিকে 30 ডিগ্ৰীৰ অপচন হ'ব নোৱাৰে 35 তো হ'বই নোৱাৰে 40 যিবিলাকৰ কোনো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ভ্যালু নাই সো আৱাৰ কাৰেক্ট অপচন কি হ'ব লাগিব অপচন
A হ'ব লাগিব Question number 57 atomic physics or question that there are discrete energy level in atom and molecule was experimentally demonstrated by so প্রথম অপশন দিছে রাদারফোর্ড সেকেন্ড অপশন দিছে ডেভিসন এন্ড জার্মান থার্ড অপশন দিছে ফ্র্যাঙ্ক এন্ড হার্টজ আর ফোর্থ অপশন হৈছে কি নান অফ দিস আচ্ছা রাদারফোর্ড মডেলে আমাক কি কৈছে রাদারফোর্ড মডেলে আমাক কৈছিল যে এটমৰ সেন্টাৰত গুটে পজিটিভ চাৰ্জ আৰু গুটে মাছখিনি থাকে যেটো আমি নিউক্লিয়াছ বুলি কওঁ ডেভিসন জাৰ্মাৰ ফটো ইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টৰ লগত জড়িত আচ্ছা ফ্র্যাঙ্ক হাৰ্ট এক্সপেৰিমেন্ট ইন 1914 আমাক কি কৈছিল যে discrete quantized energy level exist in an atom or molecule যেটা তেওঁলোকে মার্কুরি এটমৰ পৰীক্ষা কৰিছিল সো গটিকে আমাৰ কারেক্ট অপশন হৈছে কি ফ্র্যাঙ্ক এন্ড হার্টজ এক্সপেরিমেন্ট Question number 58 nuclear physics or radioactivity লগত জড়িত অংক half life of two radioactive substance A and B are given as 20 minutes and 40 minutes A and B initially have same number of nuclei. The ratio of remaining number of nuclei in A and B after 80 minutes. So, আমি ইয়াতে কোনটো ফর্মুলা ইউজ কৰিম আমি কৰিম n by n naught n হৈছে remaining number of radioactive nuclei আৰু n naught হৈছে initially present number of radioactive nuclei is equal to half to the power small t by capital T. Small t হৈছে given the time interval আৰু capital T is half life গটিকে এর ভাবে আমার ইকুয়েশনটো কি হ'ব সোয়া আমার ইকুয়েশনটো হ'ব na by n naught of A is equal to half to the power 80 by 20 অর্থাৎ half to the power 4 তো গটিকে na হ'ব n naught of A divided by 16 so this is equation 1 similarly b এর ভাবে কি হ'ব b এর ভাবে হ'ব nb divided by n naught for B half to the power 80 divided by 40 অর্থাৎ half to the power 4 মানে 1/4 তেতিয়া হলে nb কিমান হ'ব nb হ'ব n naught for B by 4 তেতিয়া হলে আমাক উলিয়াব দিয়া ৰেশিওটো হৈছে na by nb আমি কি পাম কোৱা আমি পাম n naught for A by 16 into n naught for B আৰু ওপৰত হ'ব 4 তো গতিকে আমাৰ যেহেতু ইনিশিয়াল নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই A আৰু B এর কারণে ইকুয়াল বুলি কৈছিল সো গতিকে আমাৰ এনসারটো হ'ব 1/4 অর্থাৎ our correct option will be option C. Question number 59 the electron and hole concentration in semiconductor are equal and it is 6 into 10 to the power 8 per meter cube. If electron concentration become 9 into 10 to the power 12 per meter cube after doping with impurity, the whole concentration will be. Semiconductor or অংক আমি এনেকুৱা অংক ক্লাছত কৰিছো আগতে ইয়াতে সোয়া তোমাক কি দিয়া আছে যেতিয়া ডপিং কৰা নাছিলা অৰ্থাৎ যেটো ইন্ট্ৰিনসিক কনসেন্ট্ৰেচন যেটো হোল আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ বাবে কি হ'ব সেম হ'ব হেতু আমাক দিয়া আছে 6 into 10 to the power 8 per meter cube আচ্ছা তো আমি যেতিয়া ডপ কৰিলো আমি যেতিয়া ডপিং কৰিলো তেতিয়া হলে ইলেক্ট্ৰনৰ নতুন কনসেন্ট্ৰেচন হল এনি ডেজ বুলি কলো he hole 9 into 10 to the power 12 per meter cube তেতিয়া হলে আমি by mass action equation আমি কি লিখিম সোয়া আমি লিখিম Ne into nx is equal to Ne dash into nh dash অর্থাৎ ডপিং করার আগর
ইলেক্ট্ৰন হোলৰ কনচেন্ট্ৰেচনৰ মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইজ ইকুৱেল টু ডপিং কৰাৰ পিছত হোল আৰু ইলেক্ট্ৰনৰ কনচেন্ট্ৰেচন। সো আমাক কি ওলাব দিছে, আমাক হোলৰ কনচেন্ট্ৰেচন ওলাব দিছে, অৰ্থাৎ NH ড্যাশৰ কনচেন্ট্ৰেচন ওলাব দিছে। সো দ্যাট উইল বি কি হ'ব Ne ইনটু NH ডিভাইডেড বাই Ne ড্যাশ। তো গতিকে ক্যালকুলেশনটো আমাৰ কিমান হ'ব, ওপৰত আমি কি লিখিম 6 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 8 হোল স্কয়াৰ। সো মই ইয়াক কি লিখিম, মই লিখিম 36 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 16 ডিভাইডেড বাই ইলেক্ট্ৰনৰ আমাক কিমান দিয়া আছে 9 ইনটু 10 to the power 12। তো গতিকে এনসার হ'ব কিমান, এনসার হ'ব 4 ইনটু 10 to the power 4 পার মিটার কিউব। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কারেক্ট অপশন হ'ব অপশন এ। Question number 60, the combination of logic gates shown below gives। so তলত দিয়া লজিক গেটটো অর গেট হ'ব, নর গেট হ'ব, নেন গেট হ'ব নে জর গেট হ'ব। তো এইটো এটা আমাৰ ডাইৰেক্ট ক্লাস 12 সিলেবাস বেস কোয়েশ্চন ইউনিভার্সাল লজিক গেট। আচ্ছা, তোমালোকে ভুল নকৰিবা, এইকেইটা যদিও আগৰ নটটো ভালকে উঠা নাই, গতিকে তোমালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, এইটো হৈছে এটা কি, এইটো হৈছে এটা কি গেট, এইটো এটা হৈছে নেন গেট। সো এইটো কি হৈছে এটা, এইটো হৈছে এটা নেন গেট। এইকেইটা হৈছে নেন কনভাৰ্টিং নট গেট। সো এইটো এটা হৈছে নেন কনভাৰ্টিং নট গেট। সো গতিকে আমাৰ বুলিয়ান এক্সপ্ৰেশনটো হ'ব কি হ'ব কোৱা, আমাৰ বুলিয়ান এক্সপ্ৰেশনটো হ'ব a বার ডট বি হোল বার। ঠিক আছে, তো গতিকে আমি যদি ট্ৰুথ টেবলটো বনাও, আমি আমাৰ নর্মাল সিকুয়েন্সটো লৈ পেলাই যদি আমি ট্ৰুথ টেবলটো বনাও, তো আমি কি পাম চোৱা তোমালোকে, এ বি আমাৰ যেটো নর্মাল সিকুয়েন্স আছিল 0 0 0 1 1 0 1 1, তো এ বার কি হইব 1 1 0 0, বি বার কি হব 0 বি বার কি হব 1 0 1 0। আচ্ছা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চোৱা a ডট b কি হব 1, কিন্তু যেহেতু বার আছে, সো দ্যাট 1 উইল বিকাম 0। 1 ডট 0 কি হয় 0, কিন্তু বার থকাই কি হব 1। 0 ডট 1 কি হব 0, কিন্তু বার থকাই 1। 0 ডট 0 0, তো বার থকাই 1। সো এটো কিহৰ লগত মিলে, এটো অর গেটৰ লগত মিলে। সো আवर কারেক্ট অপশন উইল বি অপশন এ।